यूके के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी भारत दौरे पर आए हुए हैं और दौरे पर आते ही सबसे पहले उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए सांसद ने बताया कि उन्होंने मुलाकात में सबसे पहले मुख्यमंत्री को बधाई दी और उनसे प्रवासी भारतीयों के मुद्दों पर बात की, खासकर उनकी जमीन जायदाद के मामलों में बात की गई। इसके साथ ही इंग्लैंड में से भारत में चल रही फ्लाइटों के बारे में कहा कि पंजाब से ज़्यादा फ्लाइट शुरू की जाए क्योंकि ये पंजाबियों की मांग है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब की नई सरकार की कारगुजारी पर बात करते हुए कहा कि 300 यूनिट माफ कर दिए गए हैं, यह उनका अपना फैसला है, लेकिन इसके साथ साथ उनको पंजाब के और वर्ग खासकर व्यापारी और किसान वर्ग के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों पर हो रहे हमलों के बारे में सांसद ने कहा कि यह बड़ी चिंता की बात है और इसे लेकर सरकार को उक्त कदम उठाने चाहिए क्योंकि कबड्डी पंजाब की माँ बोली खेल है और इस खेल पर बुरा असर पड़ना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा इस समागम को लेकर उनकी शिकायत भारत के गृह मंत्रालय और पंजाब के डीजीपी को की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन संस्था के द्वारा यह प्रोग्राम करवाया जा रहा है यह एक देश विरोधी कार्यक्रम है, जिसके बारे में बोलते हुए बोला कि यह कार्यक्रम कहीं भी किसी भी देश में विरोधी कार्य नहीं कर रहा है और रही बात ऐसे लोगों के, तो ऐसी बात बढ़ाते रहना इन लोगों का काम है, जबकि उनका जितना भी कार्यक्रम और स्पीच होता है वह सोशल मीडिया पर होता है। कहीं भी देश विरोधी कोई बात हुई हो तो वह उनके सामने लेकर आए। देखिए जलंधर से शान जनेजा के साथ सतीश कश्यप की ये रिपोर्ट। जी देखो जी, ये तुसीं जिहड़ा सवाल भी पूछा है भी मुख मंत्री साहब बारे जां नवीं सरकार आई आ, मैं उन्होंने भी बधाई दिंदा आ जो पंजाबियां ने अपना वोट का हक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नवीं सरकार चुनी आ। मेरे वर्गे का जो फर्ज आ उत्थे MP बतौर यूके के स्लो हल्के के MP होने के नाते जिथे पंजाबियों की संघनी आबादी है, बहुत सारे जो लोग ने 17% लोग साढ़े स्लो के भी इंडिया के नाल संबंध रखते हैं। इत्थों दे उन्होंने बजुर्ग जां इत्थों ही इत्थों के जंपल ने। सो उस तौर तरीके असीं तो चाहूँगे कि देखो इंडिया की भी तरक्की हो, पंजाब की तरक्की हो, ਜਿਹੜੇ अलग-अलग मसले होंगे ने इत्थे पंजाबियों ने अपनी सरकार चुननी है। ये उन्हों की हर एक ने आपको अपनी सोच के मुताबिक, मैनू पता कि इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते 1966 तो बाद जो पंजाबी सूबा होंद आया उस तो बाद तब्दीलियां होंदियां रहियां, अलग-अलग सरकारां नूं अलग-अलग पार्टियां नूं मौका मिलता रहा अपनी सरकार बनाउण नूं, ते इस दफ़ा भी लोगों ने जो बदलाव लैके आंदा आ। जितों तक जो थोड़ा सवाल आ कि मुफ्त बिजली के बारे, ये भी मैनू पता है कि इत्थे इंडिया दे विच काफ़ी प्रचलित है कि अलग अलग श्रेणियां नूं, चाहे वो किसानां नूं जां होरनां नूं समय समय ते कुछ ना कुछ सहूलतां देनियां, कुछ मुफ्त बिजली, कुछ कई बारी आटे दाल की कोई आ गई स्कीम, कुछ कंबलों की आ गई, कुछ किसी चीज़ की आ गई। रियायतां हर एक पार्टी इत्थे दिंदी है जां हर एक वर्ग नूं जो अलग अलग तौर तरीके नाल करते रहंदे ने, चाहे वो व्यापारियों नूं चाहे किसानां नूं। बाहरले देशों के भी जिहड़े अलग अलग रियायतां जिहड़ियां देणियां, जिवें कि किसानां नूं फार्म सबसिडी जिवें असीं कह दिंदे आ, वो भी प्रक्रिया उत्थे भी चलती आई तो इत्थे भी मैनूं लगदा चलती रहूगी। पर क्यों ये जरूरी है इस करके होंदा क्योंकि अलग अलग पार्टियां की अलग अलग सोच होंदी है, उन्होंने अलग अलग वोट बैंक होंदा, उस मुताबिक उन्होंने लोगों को आकर्षित करन कि उन्होंने वोटां पाउण। पर मैं तो यही बेनती करूँगा कि देखो हर वर्ग की इत्थे तरक्की होवे, किसान भी अपने आप नूं जो समझ रहे हैं इस वेले, बहुत सारे लोगों को मैनूं लगदा दुख तकलीफां जो गुजरना पिया, जिहड़ा किसानी मोर्चा भी इत्थे होया, बहुत सारे व्यक्तियां जिहड़े किसानी नाल जुड़े हुए ने। ये पिछले कुछ सालों बहुत सारे ने खुदकुशियां भी कीतियां आ, बहुत सारे कर्जे थले भी दबे हुए रहे, जो वो अन्नदाता दा उन्हां दा भी ख्याल अपन रखना पैना। पर इस नाल नाल जिहड़े इत्थे व्यापारी भी ने, जिहड़े शहर दे विच भी जिहड़े काम काज करते हैं, चाहे वो दफ्तरां दे विच, उन्हां दीयां दुख तकलीफां वो अलग ने, उन्हां नूं भी सरकार नूं नापना पैना ते उस दे मुताबिक उन्हां नूं नीतियां लियाउणियां पैणियां। सो ये तो समा ही दस सकता है कि इत्थे दी सरकार जिहड़ी है वो किस तौर तरीके नाल चलूगी। बहुत सारे लोगों को उम्मीदां भी ने, आसां भी ने कि सरकार उन्हां दे बारे सोचूगी। अलग अलग जिहड़े कर्मचारी ने, चाहे वो अध्यापक ने, चाहे वो सेहत विभाग के काम करते हैं, जां कारोबार है, जां किसान ने, हर एक वर्ग दीयां आसां ने। सो ये सरकार ने फैसला करना है कि वो किहड़ियां नीतियां लैके आउंदी है। पर जिद तक साडे वर्गियां दी गल है, ऐसी सरकार नूं जे हुण मुख मंत्री साहब नूं भी जे मैं मिलिया चंडीगढ़ उन्हां दी रिहाइश ते स्थित, मेरा मुख मंतव्य यही सी कि देखो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRIs ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰਤਲਬ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਈ ਅਕਸਰ ਹੜਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਸੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ NRIs ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ NRI ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗੋ ਵਧੂਗਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਵੇਂ ਹੋਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ NRIs ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ NRIs ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ UP ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਅਰ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੜਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਹੜਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣੀ ਆਖੀ ਆ ਕੋਈ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ, ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇ, ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ।
एक सर होर चीज़ आई जिदा कि जिदा पिछले दिनी दंगल लब्भियां ਨੂੰ कतल कर दिता गया, उस तो बाद मौके ਦੇ ਵਿੱਚ कबड्डी मैच ਵਿੱਚ गोली चली गई, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ कबड्डी कोच ਨੂੰ ही गोली मारी गई। कबड्डी ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए मामले सारे सामने आ रहे और किते ना किते ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਜੋ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ @10tesi ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਟਿਕਟੋਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜੋ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ 10tesi MP ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ tstesi.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈ 100 ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਸ ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਗਲੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵਧੇ, ਨਾ ਕਿ ਘਟੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ
ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ।